ओम शांति। अज है 9/4/2022 दी साकार बाप दादा जी की मुरली। अज बाप दादा जी ने आख्या, मिठे बच्चे, बाप मनुख तो देवता बनाने दे लई आए हन। इस लई उन्हां दा दिल तो शुक्रिया मनो, श्रीमत ते चलदे रहो, एक नाल सच्ची प्रीत रखो। प्रश्न हैगा, जिन बच्चों की प्रीत एक बाप जी दे नाल हैगी, उन्हां दी की निशानियां होणगियां? उत्तर हैगा, बाप नाल सच्ची प्रीत है तां एक उन्हां दी ही याद आवेगी, उन्हां दी ही मत ते चलांगे। मनसा वाचा कर्मणा, किसी नूं भी दुख नहीं देवांगे, किसी दे प्रति घृणा भी नहीं होवेगी। अपना सच्चा सच्चा पोता मेल बाप जी नूं देवांगे, कुसंग तो अपनी संभाल करते रहांगे। अज दा गीत हैगा, धीरज धर मनवा धीरज धर। ओम शांति। ब्राह्मणा नूं तां जरूर धीरज ही रखना पवेगा, क्योंकि ब्राह्मण ही परमपिता परमात्मा नाल सच्ची प्रीत रखते हैं। सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सब दी इक्को जही प्रीत नहीं हुंदी। जिवें मम्मा बाबा अते बच्चे अपना अपना अनुभव सुणांदे हैं। अहम आत्मा अपने लई कहंदी है, बाप फिर अहम परमात्मा कहंदे हैं। अहम आत्मा कहंदी है, मैं परमपिता परमात्मा नूं बहुत याद करदा हाँ, क्योंकि आत्मा जानदी है आधा कलप असी रावण राज विच बहुत दुखी होए सन। एवें नहीं कि शुरू तो दुख हुंदा ही है, नवीं रावण राज विच धीरे धीरे दुख दी वृद्धि हुंदी है, कलावां घट हुंदियां जांदियां ने। अहम आत्मा नूं हुण परमपिता परमात्मा आके दसदे हन कि पहले तुसी अव्यभिचारी भगती विच सी, सिर्फ मैनू याद करदे सी, फिर व्यभिचारी रजोगुणी भगती विच आए, तुसी हुण तमोगुणी भगती वाले बन गए हो। जो आया उस नूं ही पूज दिंदे हो। इस नूं कहा जाता है भूत पूजा, क्योंकि शरीर 5 तत्वां दा बनिया होया है। यह फलाना स्वामी, यह फलाना, सिर्फ 5 तत्वां दे शरीर नूं वेख के ही कहंदे हन, उन्हां दे चरनां विच गिरदे हन। यह है तमो प्रधान भगती। असी हुण आत्मा जानदी है, परमपिता परमात्मा फिर तो आए हन सानू अपना वरसा देण दे लई। इस लई जिन्ना हो सके उस नूं याद करना हैगा। उन्हां दा फरमान है, निरंतर मैनू याद करो, ते ही अभिमानी भव अथवा आत्म अभिमानी भव। बाबा सुणांदे हन, कड़ी कड़ी बाप जी दा शुक्रिया करदे रहना है। बाबा तुसी सानू अंधेरे चों कढे लियाए हो। बाबा दे नाल सच्ची प्रीत रखनी है, और सब दा विनाश काले विपरीत बुद्धि हुंदी है। साडी हैगी विनाश काले बाप नाल प्रीत बुद्धि, ते वरसा भी फिर उन्हां नूं ही मिलदा है जिन्हां दी प्रीत हुंदी है। लौकिक बच्चियां दी बाप नाल प्रीत हुंदी है तां बाप दी मत ते चलदे हन, तां बाप भी राजी हुंदे हन। जेकर बच्चा मत ते नहीं चलदा तां बाप भी राजी नहीं हुंदा। जो मत ते ना चलन वो कपूत ठहरे। तां बेहद दा बाप भी कहंदे हन, मैनू याद करो, तां ही तुहाडे विकर्म विनाश हो जाणगे। मेरा बनो तां कोई भी पाप कर्म इंद्रियां तो नहीं होणगे। कदे भी श्रीमत दा उलंघन नहीं होना चाहिदा। बाप तुहानू पुजारी तो पूज्य बना रहे हैं, तां बाप जी दा किन्ना शुक्रिया मनना चाहिदा है।
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਨਮ ਜਨਮਾਂਤਰ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਪਦ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਮੂਤ ਪਲੀਤੀ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਪਰੰਤੂ ਉੱਥੇ ਘੱਟ ਪਦ ਨੂੰ ਪਦ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਚੰਗੀ ਰੀਤ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਓ। ਜਿਵੇਂ ਇਸਤਰੀ ਪਤੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਮੇਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤ ਤੇ ਚੱਲੋ। ਮਨਸਾ ਵਾਚਾ ਕਰਮਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਨਾ ਦਿਓ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀ ਘ੍ਰਿਣਾ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਹਰ ਆਤਮਾ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਨਮ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਜਨਮ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਈਸ਼ਵਰੀਏ ਔਲਾਦ ਬਣਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਪ ਸਾਨੂੰ ਉੱਚਾ ਪਦ ਦਿਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਗਦੰਬਾ ਦੇ 21 ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਵਰਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੀ ਹੀ ਮਹਿਮਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਾਸਤੀ ਹੈ। ਇਨ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਆਂਦੇ ਤੇ ਬਥੇਰੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਠਹਿਰ ਨਾ ਸਕਣ। ਬਾਬਾ ਮੰਮਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਸੰਬੰਧੀ ਬਥੇਰੇ ਆਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਥਵਾ ਆਫੀਸਰ ਆਦਿ ਵੀ ਆਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਅਲਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੀਰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਝਟ ਪਤਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਈਸ਼ਵਰੀਏ ਕੁਲ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਸੁਰੀ ਕੁਲ ਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਆਂਦੇ ਤੇ ਬਥੇਰੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੁਸੰਗ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਸੰਗ ਨਾਲ ਵਿਕਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਅਸਾਂ ਹਾਰ ਖਾ ਲਿੱਤੀ ਏ। ਜੇਕਰ ਨਾ ਦੱਸਣ ਤਾਂ ਵ੍ਰਿੱਧੀ ਪਾਪ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰੀਤ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਬਾਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੰਬਰਵਾਰ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰੀਤ ਬੁੱਧੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਨਾ, ਸ਼੍ਰੀਮਤ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਬਾਪ ਜੀ ਦਾ ਬਣੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚੱਲਣ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ। ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਪ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਬਾਪ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪੋਤਾ ਮੇਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਪ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮਿੱਤਰ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਿਰਾਕਾਰ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਲਾ ਹੋਇਆ। ਬਰੋਬਰ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਰਾਜਾਵਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਾਪ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰਾਮ ਰਾਜ ਸਥਾਪਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਬਹਿੰਦੀ। ਜੇਕਰ ਬਹਿ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪਾਰਾ ਚੜਿਆ ਰਵੇ। ਬਾਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਯੋਗ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰਮਧਾਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਸਦਾ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡਰਾਮਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਰੰਪਰਾ ਤੋਂ ਗੰਗਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਕਿ ਸਤਯੁਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਤਾਂ ਅਰਥ ਇਹੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਦਿਨ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਧੀਰਜ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੋਂ ਸਮਝ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਸਾਰਾ ਹੀ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੱਖੀ ਮਰਦੀ ਏ ਤੇ ਚੀਂਟੀਆਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਹੱਪ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਚੀਂਟੀਆਂ, ਮਾਇਆ ਚੀਂਟੀਆਂ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਹੱਪ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਏ।
ਮਾਇਆ ਵੀ ਬਲਵਾਨ ਹੈ, ਘੱਟ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਵਰਗ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੀਰੇ ਜਿਹਾ ਬਣਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬਰਥ ਪਾਉਂਡ ਬਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੰਸ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬਗੁਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖਿਟਪਿਟ ਫਿਰ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਗੁਲੇ ਵੀ ਕਿਨਾਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੂਤ ਪਲੀਤੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਾਪ ਤੋਂ ਲਵ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਪੇਟ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰੇਗਾ। ਅਰੇ ਪੀਲ ਲੋਕ ਵੀ ਤਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਕਫਨੀ ਪੈਣ ਲੈਣ ਤਾਂ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਪੈਰ ਪੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਆਏਗਾ ਮੂਰਤੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪੈਸਾ ਰੱਖਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੱਡਾ ਹੀ ਜੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਹੀ ਇਹੋ ਜੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਬਾਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਸਵਦਰਸ਼ਨ ਚੱਕਰ ਫਿਰਾਓ। ਅਸੀਂ ਲਾਈਟ ਹਾਊਸ ਹਾਂ। ਖਵਈਆ ਸਾਡੀ ਨਈਆ ਨੂੰ ਪਾਰ ਲੈ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਧਾਮ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਧਾਮ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਸਿਕਿਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਯਾਦ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਰੂਹਾਨੀ ਬਾਪ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮਸਤੇ। ਰੂਹਾਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਲ ਅਤੇ ਜਾਨ, ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਨਮਸਤੇ 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 ਜੀ। ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਾਰ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟਧਾਰੀ ਦੇ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਇਆਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਘ੍ਰਿਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਮਨਸਾ ਵਾਚਾ ਕਰਮਣਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਬਾਪ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਪੋਤਾ ਮੇਲ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਵਿਨਾਸ਼ ਕਾਲੇ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੀਤ ਬੁੱਧੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਮਤ ਤੇ ਆਪਣੀ ਚਲਨ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬਣਾਣੀ ਹੈ। ਕੁਸੰਗ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸੰਭਾਲ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਵਰਦਾਨ ਹੈਗਾ ਸੂਖਸ਼ਮ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਬਣ ਸੰਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਧੀ ਸਵਰੂਪ ਭਵ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮਿਆਂ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਰਮ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਲਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਵੀ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪਾਪ ਦੇ ਭਾਗੀ ਬਣਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਲਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੱਲ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁੱਗਣੀ ਗਲਾਨੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਾਪ ਸੰਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਰੂਪ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਬਣੋ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਸਵਰੂਪ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਸਲੋਗਨ ਹੈਗਾ ਆਦਿ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਮਾਨ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਰਵ ਗੁਣਾ ਦੇ ਸਤੰਭ ਬਣੋ। ਆਦਿ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਮਾਨ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਰਵ ਗੁਣਾ ਦੇ ਸਤੰਭ ਬਣੋ। ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ।